রাজীব গান্ধী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় ভারতবর্ষের সর্বকনিষ্ঠ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর 34তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বড়বাজার সোনাপট্টিতে রাজীব শর্মার নেতৃত্বে বছরের 5 থেকে 7টি অনুষ্ঠানের মধ্যে অনুষ্ঠানটি 21শে মে অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 20 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা বিজয় উপাধ্যায়। এছাড়াও প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি মিডিয়া স্পোকপারসন। এছাড়াও বিভিন্ন বিশিষ্ট অতিথিবর্গরা উপস্থিত। সফলভাবে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। বড়বাজারে বেশিরভাগ মানুষের হৃদয় অবস্থান করা রাজীব শর্মার নেতৃত্বে আজকের এই কর্মসূচিতে সুন্দরভাবে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी के हर साल की तरह इस साल भी राजीव गांधी का शोक सभा जो हर साल यहाँ मनाया जाता है, और आज के दिन राजनीतिक दल के लोग हों या व्यापारी हों या सोशल वर्कर हों या फिल्म एक्टर हो या डायरेक्टर हो, जो भी हो, सभी को लेकर नॉन पॉलिटिकल एक प्रोग्राम हर साल यहाँ किया जाता है। दूसरी तरफ हमारे बांग्ला फिल्म के डायरेक्टर हमारे सोसाइटी के आज से नहीं बहुत सालों से हर फंक्शन के अंदर में खुकुंदा हम लोग के साथ रहते थे। कुछ उनके स्वास्थ्य खराब होने के वजह से आज ये दुनिया में नहीं है। मैं भगवान से चाहूँगा कि उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे बीच में देवाशीष दा है और अछूत दा है, रवि पांडे भी हैं। अभी हमारे बीच में मैडम आई हैं बहुत दूर से। और मैं क्या है कि इस प्रोग्राम को हर समय क्या करता हूँ कि सब लोगों को लेके चलता हूँ। एटा नहीं कांग्रेस, CPM, बीजेपी, ये सब हम लोग कोई नहीं, एक नॉन पॉलिटिकल हिसाब में हम सब एक होकर इस प्रोग्राम में एक करके हम लोग आज का ऑर्गेनाइजर। अभी हमारे बीच में किशन डागा मारवाड़ी जैन समाज के हैं, और हर बात हम लोग के साथ में कंधे से कंधा जुड़ा के प्रोग्राम करते हैं। हमारा भाई देवाशीष दा हर या कोई भी कार्यक्रम होने से मेरा भाई हमेशा जी जान से हम लोग के साथ रवि रहता है, अछूत है, ये है, मैडम है, ये है, किशन डागा जी हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, भाई को बोलूँगा दो शब्द आपके बीच में शॉर्ट वर्ड में रखें। आपसे एक बात हम पूछना चाहते हैं, मित्र कहते थे, हाँ वो अभी कुछ ही दिनों पहले गुजरे हैं, अभी हम लोगों के बीच में नहीं रहा। तो आप अगर अपने जीवन में पीछे देखते हैं तो क्या चेहरा देखते हैं अपने मित्र का? क्या बोले, आपको बोलने से कोई वो नहीं है। मैं तो मित्र को कैसे याद करते हैं आज के वक्त पे? मेरा आप लोग नहीं जानते हैं, मैं शुरू से बोलता कम हूँ, करता ज़्यादा हूँ। और आज के डेट, आज के दिन मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत जल्दी मेरे मित्र जो आज दुनिया में नहीं है उनको लेकर मेरा भाई और हमारे एक्ट्रेस जो आई चली गई पापिया अधिकारी जी, ये सभी लोग से लेकर, जिसमें हमारा गवर्नमेंट भी है टॉलीगंज, हम चाहेंगे सबको लेकर एक महाजाति सदन में उनके याद में एक प्रोग्राम करेंगे। थोड़ा सा समय रहेगा, अभी बीच में राजीव गांधी जन्म 20 अगस्त हर साल मनाया जाता है बड़ा रूप में। तो हम लोग इस कार्यक्रम को, क्योंकि हर कार्यक्रम को कभी ज्ञान मंच में, कभी इधर उधर सबको लेकर करते थे, तो आज हम चाहेंगे उनके समय पर हम लोग उनको याद करेंगे एक बार बस। পলিটিক্যাল লিডার্সদের আমরা তাদের স্মরণ করি এবং খোলা মনে স্মরণ করা উচিত, এবং আমরা আশা করব আজকের দিনটা তার স্মরণে যারা কংগ্রেস সমর্থক তারা নতুন ভারতবর্ষের জন্য সবাই মিলে ঝাঁপাক, নিউ মডার্ন ভারতবর্ষের জন্য সবাই ঝাঁপাক এবং দেশপ্রেম নিয়ে ঝাঁপাক, এটাই আমি চাই। আজকে যে
আচ্ছা, হ্যাঁ, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী ওনার আসল নাম, আমাদের খোকনদা। তো খোকনদার এই হঠাৎ আনটাইমলি ডেথ আমাদের কাছে একটা ভয়ানক দুঃখের ব্যাপার। তো আনটাইমলি ডেথে আমাদের যে কত লস হয়ে গেল সেটা আমরাই বুঝতে পারছি। খোকনদার সাথে আমার অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক। আমাকে দিদি বলতেন, কিন্তু আমাকে মায়ের মতো দেখতেন। তো খোকনদার সাথে আমি রিসেন্টলি একটা ডকুমেন্টারি করেছি বেদান্তের উপর। আমরা চতুর্দিকে গেছি, বেনারস গেছি, প্রয়াগ গেছি, তারপরে এই কুম্ভ সেখানে আমরা গেছি, তারপরে বহু জায়গায় বাজারে গেছি, অনেক জায়গায় গেছি। তো সেইখানে আমার মনে পড়ে খোকনদারই খোকনদার একটা ভীষণ শখ ছিল ক্যামেরা কেনা, এবং সেই ক্যামেরা কেনার পয়সা নেই। খোকনদার কয়েকটা সোনার হার ছিল আর হাতে একটু সোনার বালা ছিল, সেইগুলো বারবার করে ও বন্ধক দিত এবং সেই পয়সায় ক্যামেরা কিনত। মানে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এবং সেইটা নিয়ে আমরা সবাই বলতাম যে তুমি ক্যামেরা তো বারবার নতুন করে মডার্নাইজড হয় না, কিন্তু সে নতুন এরকম করে আবার বন্ধক সরিয়ে নিত এখানে ওখানে ক্যামেরা ভাড়া দিয়ে। তো ভীষণ ডাইনামিক। তো তার মৃত্যুতে আমরা ভীষণ শোকাহত, এবং আমার সাথে বিশেষ করে এত মধুর সম্পর্ক ছিল। মানে আমার যে কোনো কাজে একদম চলে আসবে ক্যামেরা নিয়ে। আমি পয়সা এখন দিতে পারবো না, বলে তুমি যখন ইচ্ছা দিও। যাই হোক, ঋণ নেই আমার খোকনদার কাছে, কিন্তু যে ঋণ আমি বলবো এই ঋণ স্বীকার করে নিচ্ছি যে এত সার্ভিস দিয়েছে আমাকে এবং আমার টিমকে। মানে উই হ্যাড বিন আ টিম টুগেদার। তো এত সার্ভিস দিয়েছে, তার জন্য খোকনদার আত্মার শান্তি হোক। খোকনদা অমৃত লোকে ভালো মতো, এই যে তাকিয়ে আছে কি সুন্দর। এত সুগারে না ঠিকমতো উনি নিজের যত্ন নিতে পারেননি, একা মানুষ তো সেইটার জন্যে সবাইকে বলছি, যারা একা থাকেন, যারা বিয়ে করেননি, তারা যে কোনো কারোর সাথে থাকার চেষ্টা করবেন, একা থাকবেন না, তাহলে আনটাইমলি ডেথ হয়ে যায়। আর রাজীবদা খোকনদাকে খুব ভালোবাসেন, এখনও ভালোবাসেন। মানে আমি এখনও ভাবতে চাই না যে খোকনদার দেহে নেই, কিন্তু তার আত্মা আমাদের সঙ্গে সব কথা শুনছে। তো রাজীবদা খোকনদাকে অনেক সাহায্য করেছেন, এবং একটা ছবি করার কথা ছিল রাজীবদার খোকনদার সাথে। খোকনদা পরপর ছবি করছে, সেই ছবিতে আমিও অভিনয় করেছি, এবং আমার ডকুমেন্টারিতে ও যে কী সাহায্য করেছে সে আর বলার নয়। খোকনদার আত্মার শান্তি হোক, আপনারাও খোকনদার জন্য প্রে করবেন। থ্যাংক ইউ। আজকে হচ্ছে 34তম প্রয়াণ দিবস আমাদের শ্রদ্ধেয় রাজীব গান্ধীজির। তাকে আমি স্মরণ করছি আজকে প্রয়াণ দিবসে, ওনার আত্মার শান্তি কামনা করছি। তা আমি সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, আজকে রাজীব গান্ধী আমাদের জন্য, আমাদের দেশের জন্য যা করে গেছে, সেটা উনি অনেকটাই করে গেছেন, এবং সেই পথ অনুসরণ করেই আমরা যেন চলতে পারি আগামী দিনে। এবং সবাই দেশবাসী প্রত্যেকে, এবং তার সঙ্গে আমার খুব কাছের একজন মানুষ, যার সঙ্গে আমার মানে বহুত দিনের আলাপ, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী খোকনদা। 4খানা ছবি করেছি আমি। আশা ছবি করেছি, মাসুদুর রহমান বৈদ্য ছিল হিরো, তার সঙ্গে ছবি করেছি। সেখানে সমিতি চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখার্জি ছিলেন, এবং ওনারা নেই এখন। তারপরে আমি করেছি অধিকার, একটি মুহূর্তের জন্য, লাস্টের চিলড্রেন্স ডে, যেটা পাপিয়াদি ছিল, ঋতুব্রত ভট্টাচার্য ছিল। তা আমি এটাই বলবো যে উনি জীবনে অনেক করে গেছেন, এবং রাজীবজির সঙ্গে আলাপ আমার এই খোকনদার মারফতেই। আমার আজকে আশা হচ্ছে খোকনদার আজকে স্মরণসভা প্লাস রাজীবজির 34তম প্রয়াণ দিবস। তা এটাই আমি বলবো সবাইকে, যে জীবনে ডেডিকেশন, ডিভোশন, ডিসিপ্লিন, পেশেন্স, গেট হিউম্যান বিংস, মরালিটি, অনেস্টি অ্যান্ড পেশেন্স। এই পেশেন্স ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। এইটা থাকলে পরে পৃথিবী আরও উন্নত হবে, এবং সবাই দেশবাসী প্রত্যেকে কিন্তু অনেক কিছু করতে পারবে এবং ভালো থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আজকে আমাদের ভারতবর্ষের একজন সফলতম কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী, যিনি আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন ভারতবর্ষের বুকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া করা, যিনি ভারতবর্ষের একদম কর্নার থেকে কর্নার প্রান্তে
মানুষের হাতে অধিকার তুলে দেওয়ার জন্য আজকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে ভেঙে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন কবিগুরুর ভাষায়, ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন হল। সেই প্রধানমন্ত্রী, আমাদের গর্বের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, যিনি ভারতবর্ষের সাংসদ প্রায় 410-এরও বেশি আসন নিয়ে গ্রিনিজ বুক রেকর্ড করে আমাদের ভারতবর্ষের সাংসদ হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তার 34তম প্রয়াণ দিবসে আমরা রাজীব গান্ধী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের 20 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মাননীয় বিজয় উপাধ্যায় মহাশয়। আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টির মিডিয়া স্পোক পারসন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। কেননা এই অনুষ্ঠানটা রাজীব গান্ধীর পাশাপাশি আমাদের একজন প্রিয় দাদা খোকন চক্রবর্তী, বাংলা সিনেমার সফল প্রযোজক, তিনিও আমাদের সাথে সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। এই পাপিয়াদি বলল, এত কম পয়সায় বাংলা ছবি যে করা যায় তার একটা নতুন স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বপন সাহার পরে খোকন চক্রবর্তী। কী পাপিয়াদি কথা? একদম। তো খোকনদার প্রতি আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আজকে। আর আজকের দিনটা আমাদের কাছে একদিকে যেরকম গর্বের, আরেক দিকে আমরা একটা শ্রদ্ধা নিবেদন করব। আমরা 26 জন আমাদের সহনাগরিককে পেহেলগামে আমরা হারিয়েছি, তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই রাজীব গান্ধী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে। তার সাথে সাথে আমরা আনন্দে উৎসাহিত আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান, যার জঙ্গি ঘাঁটি ভারতবর্ষের এখন সফল এই প্রতিরক্ষা দপ্তর গিয়ে সেই জঙ্গি ঘাঁটিগুলো গুড়িয়ে এসেছিল। আমরা ভারতবর্ষের একজন প্রতিনিধি, ভারতবর্ষের একজন মানুষ হয়ে, ভারতবর্ষের একজন জনতা হয়ে আমরা আনন্দ গর্ববোধ করছি আজকে সকলের উদ্দেশ্যে। সারা ভারতবর্ষ গর্ববোধ করছে সেনাবাহিনীর জন্য। সেই সেনাবাহিনী পাকিস্তানের প্রত্যাঘাতের পরে পাকিস্তানের এয়ারবেসগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। যেই স্বপ্ন আমাদের রাজীব গান্ধী দেখিয়েছিল সেই স্বপ্নকে এখন বাস্তবায়িত করে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষ অর্থনৈতিকভাবে, সামরিকভাবে কারলো দুনিয়া মুঠ্ঠি মে, মানে প্রযুক্তিগতভাবে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে প্রায় শাসন করতে চলেছে। আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকে द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं पिछले 34 साल से लगातार आ रहा हूँ। मैं राजीव जी के साथ शुरू से रहा हूँ, इसलिए मैं वोट किया है। इसके लिए मैं राजीव जी को धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन में मेरे मित्र खोखंदा से मेरा बहुत पुराना संपर्क था। वो बहुत अच्छे आदमी थे। जब मैंने सुना राजीव जी से कि खोखंदा नहीं रहे, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छे आदमी थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।